설법하기에 앞서서 우리 지금 아일랜드에서 학생들이 인턴하러 나왔잖아요. 그러니까 간단하게 지금 12시 되면 이제 가야 돼요. 분들이 좀 간단하게 왔을 때 어떤 이렇게 느낌하고 여러분들한테 인사하는 시간 잠깐 좀 갖도록 하겠습니다. 우리 뭐 calling you three people. You just introduce about yourself and your experience in Korea, in Japan. How do you feel? 네. 네, 해주세요. 선생님 나오세요. 선생님 나오세요. 통역 좀 해주세요. 저보다 더 깨끗하니까. 여기서 할게요. 네, 예. Yes. Hello everybody. 안녕하세요 여러분. My name is Deirdre. 제 이름은 And, Deirdre입니다. It's wonderful to be here. This 여기 온 게 experience. 너무나 좋습니다. I never believed I would come to Korea in my life, and it just happened. And I'm so thankful and grateful to meet all you beautiful people. 제 생에 제가 한국에 오리라는 거는 꿈도 못 꿨는데 이렇게 실현되어서 너무나 좋습니다. We arrived in Korea 2 weeks ago, 2주 전에 한국에 왔고요. and we had the most wonderful time. 제 생에 있어서 정말 좋은 시간을 보냈습니다. The most, Mr. Kim was absolutely wonderful. He took us to lots of wonderful spiritual places. 교육 원장님께서 저희들을 위해서 아주 영성적으로 의미가 있는 곳을 많이 가게 도와주셨습니다. We have been treated really, really well. We love the Korean people. 아주 기빈 대접을 받았습니다. 한국 분들을 사랑합니다. 가슴으로부터 진정으로 감사드립니다. We went to Japan then, 일본도 다녀왔는데요. and we also had a wonderful time in Japan. 일본에서도 아주 즐거운 시간을 보냈습니다. It was very busy, busy, busy. 아주 바쁜 일정이었어요. We've seen lots of temples. 많은 사원들을 둘러봤고요. And then we had to come back to Korea before we go home. 예, 집으로 돌아가기 전에 다시 한국으로 돌아왔습니다. Pleased to have to come back and see everybody before we leave. And it was a great pleasure that Monk Chong-mo was here when we came back. 여기 모든 분들 다시 뵙고 또 우리 스님을 뵙고 가기 위해서 여기 다시 왔습니다. But speaking for myself, I would love to come back to Korea. 제 평화로운 제 마음 심정으로 말씀드리거니와 다시 한국에 또 오고 싶습니다. And thank you very much. Thank you. Hello, my name is 안녕하세요. Leonora, 디오도라입니다. and we have been working with Monk for now 4 years. 스님과 지낸 지 4년 정도 되었습니다. It has been a privilege and a special honor to do that, 네, 스님과 지내는 시간이 아주 좋은 혜택이었고 to meet and work with Mr. Kim, 교육원장님과도 who's also been 마찬가지입니다. to Ireland. And I think my greatest memory of this trip will be the welcome we received and the generous hearts that we had. You know, here 여기 in 와서 Korea. 가장 감동스러웠던 것은 여러분 모두의 그 충심에서 우러나는 환영을 저희가 느낀 것입니다. 환영해 주시는 것. I'll always have that in my heart. Thank you. 제 가슴에 깊이 닿습니다. My name is Pauline, 제 이름은 폴린이고요. and I think the girls have already captured most of what I wanted to say. 제가 말씀드리고 싶은 거를 제 동료들이 다 얘기했습니다. But I do want to just extend as well a huge thanks to Mr. Kim and young Mr. Kim there at the door, and everybody else who we were out to dinner with, and everybody's been so generous and made us feel very welcome. We also did say, myself and Deirdre, that the Korean people are very much like the Irish people, and we can see. 네, 교육원장님과 여러 도량에 계신 모든 분들이 저희들을 굉장히 환영해 주셔서 제 도반이 말씀드린 것과 같이 똑같고요. 그리고 한국에 와서 느낀 것은 굉장히 휴지라고 그러네요. 거대한 그 어떤 환영하는 느낌.
그리고 또 여러분들이 한국과 우리 아일랜드가 거진 정서가 비슷하다는 것을 느낍니다. And to just say it's great to have, we didn't know at the time we were coming whether that we would meet the monk or not, so it has added to our journey that he has been here at the same time. 저희들이 여기 오긴 했지만 스님께서 여기 오신 줄은 몰랐는데 스님을 만나서 너무 그것도 좋은 일이고요. So we hope to be back again very soon. 예, 곧 다시 왔으면 또 왔으면 좋겠습니다. 예. 대학 돌아가시는 거기서 이제 사회복지 같은 일을 하면서 병원에서 연세 드신 분들 이렇게 케어하고 그런 일들을 해요. 굉장히 바빠요. 처음에 이제 여기 가서 강연하고 세미나하고 할 때 손수 나서서 다 많이 도와주고 제일 신경을 많이 써주고 있었고, 그다음에 이제 리오노라 씨는 회계사예요. 회계사인데 우리 선원 대학, 그다음에 한의원 그런 회계 지금 다 봐주고 있고, 폴린도 마찬가지로 회계사예요. 회계사고 폴린도 처음부터 왔었고, 여러분들 동영상 보면 빙의치료 하는 얼굴은 가려져 있지만 거기 주인공이 이제 폴린이에요. 그러니까 많이 보셨었고, 저 세 분 다 아마 거기 우리 동영상 아마 나오고 했을 거예요. 처음부터 와서 지금 한 4년 동안 꾸준히 수련 나오고 하다가 이번에 한국까지 방문하게 됐고, 제가 예전에도 말씀드렸지만 아일랜드 분들이 굉장히 한국 사람하고 정서가 비슷해요. 그리고 영국에 이렇게 지배당했던 것도 그렇고, 또 그러면서도 자기 문자를 거의 800년 가까이 자기 언어를 잃어버리지 않은 것도 그렇고, 그리고 이렇게 웃고 춤추고 얘기하고 이런 것도 굉장히 한국이랑 비슷해요. 그러니까 한국 사람인데 또 이렇게 백인 얼굴 하고 있는 듯한 그런 느낌들을 많이 받고, 아일랜드가 또 예전에는 가톨릭이 들어오기 전에는 굉장히 영성이 뛰어난 마법의 섬, 치유의 섬 이런 개념이 유럽에 있고, 유럽 문화를 선도해 갔던 게 사실은 아일랜드였어요. 그래서 피라미드보다 몇천 년 앞선 또 그런 피라미드 형태도 있고, 그 당시 아일랜드에 살던 고대인들이 엄청난 크기의 바위를 가져다가 일식 월식을 다 계산하고 그랬어요. 굉장히 이렇게 영성이 뛰어난 민족들이에요. 그리고 한국에서도 우리가 조상 얘기 이런 거 잘 안 하잖아요. 영적인 얘기 이런 거 잘 안 하는데, 아일랜드 가면 저분들은 우리 엔시스터가, 우리 조상들이 어떻게 돼서 조상이 찾아왔다는 그런 얘기들을 너무 이렇게 편안하게 하다 보니까 오히려 이렇게 한국 같은 느낌이 많이 들고, 지금 또 멀리서 거의 이제 직항이 없기 때문에 루프탄자 타고 왔으면 이제 독일 프랑크푸르트 갔다가 이제 거기서 또 2시간을 가야 돼요. 갈 때 12시간, 또 한 4시간 기다렸다가 또 비행기 타고 한 2시간 반 이렇게 들어가야 되는 먼 길을 온 거고, 어쨌든 좋아서 간다니까 다행이네. 내가 한국에서 유명한 목포라고 막 그러고 그래가지고 너는 아마 법회하고 하면은 미어 터지고 이럴 줄 알았을 건데, 아일랜드에서 살 때 한 7, 80명 오는데 본원에서 좀 사람이 없어서 제가 약간 얼굴이 뜨겁긴 한데, 그래도 좋은 이미지를 가지고 가니까 다행이고, 그 전에 왔던 친구들도 한국 왔다가 거기는 이제 몽골 와서 일주일 정도 인턴 잘하고 갔어요. 그래서 그 친구들이 가가지고 너무 좋았다고 얘기하는 바람에 그 얘기 듣고 또 3명이 부랴부랴 나왔어요. 원래는 몽골로 갔어야 되는데 몽골이 너무 춥다고 겁을 먹어가지고 마이너스 30도 40도 이러니까 저 사람들이 생각도 못한 거예요. 그 생각을. 실제로 체감하는 거는 비슷하거든요. 아마 또 다음에는 또 아마 몽골로 올 것 같아요. 그래서 대학도 만들고 센터도 있고 이렇게 이제 아일랜드하고도 우리가 교류를 하고, 또 다음에 또 우리가 또 아일랜드 갔을 때 분명히 또 저분들이 또 마음을 많이 아마 또 써줄 거예요. 네, 좋습니다. 자, 지금 몽골도 그렇고 주변에서 사람들 만나면 어렵다는 얘기를 참 많이들 들어요.
지금 뭐 의사들도 어려울 정도니까 지금 뭐 성형외과 하고 있고 피부과 성형외과 의사들이 뭐 죽겠다고 할 정도니 예? 또 일반 사람들은 어떻겠어요? 그리고 또 자영업 하시는 분들은 또 얼마나 힘들겠어요, 그죠? 예? 그리고 누구나 다 어렵고 괴롭죠. 누구나 다 어렵고 괴로워요. 근데 특히 좀 올해 여러 가지 세월호 문제도 해결이 안 됐고 메르스 사태부터 제가 아는 분도 식당 오픈해가지고 야 이제 자리 잡힌다고 선원장님 놀러 한번 오세요. 그러다 이틀 있다가 메르스 터져가지고 거의 지금 문 닫는 지경까지 또 그렇게 갔고 그러니까 그 자기 의지대로 안 되는 것들도 많고 그래서 저도 또 마찬가지로 지금 항공부터 해서 여러 가지 일을 많이 보다 보니까 교육원님도 그렇고 저도 어려움을 많이 겪고 있어요. 그런데 이제 그러면 내가 다른 사람들하고 그러면은 똑같이 그런 걸 느끼고 겪을 때 뭐가 좀 다른지 마음가짐이 다른지 어떻게 또 이거를 우리가 불교에서는 극복해 나갈 수 있도록 얘기를 했는지 그 얘기를 좀 전해주고 싶어요. 그래서 아마 내년도 쉽지는 않을 거예요. 지금 또 미국에서 금리 인상한다고 얘기가 지금 나오고 있고 지금 몽골도 아마 내년이 아마 또 최악의 해가 될 거라고 얘기가 나오고 그런데 돈이 있는 사람들은 더 좋은 기회죠. 그렇지만 일반 서민들 또 그런 분들이 가장 또 고통을 겪으니까 그리고 또 아마 여기 또 앉아 계셔도 다 각자 고민이 있고 다 각자의 괴로움이 아마 있으실 거예요. 그럴 때 이제 불교에서는 그러면 또 이제 어떻게 해야 되는지가 사실은 불교는 어디에서 기반을 하는 거예요? 왜 불교가 시작이 됐어요? 사실은 이거를 해결하려고 가장 많은 노력을 해오고 가장 많은 경전이 있는 아마 종교가 불교일 거예요. 왜냐면 그냥 불교는 하나님을 믿으면 된다 이게 아니거든요. 하나님의 뜻대로 될 것도 아니고 어떤 신의 뜻대로 움직이는 게 아니고 인간이 자기의 괴로움을 해결하기 위해서 자기 스스로 수행을 하고 노력을 해야 되는 게 불교이기 때문에 불교의 기반은 괴로움을 벗어나는 거예요. 그러니까 이 세상은 고해의 바다잖아요. 고해잖아, 고해. 고통의 바다다. 이 인식에서 출발하는 거야. 출발점이 벌써 그거예요. 거의 3000년 전에 석가모니 부처님이 이 세상은 고해다. 고해다. 어떻게 하면 이 고해의 바다를 벗어날 것인가. 그 고통을 해결하기 위해서 출발한 종교가 불교라고요. 그러니까 그걸 벗어나는 방법에 대해서 가장 많은 얘기를 하고 가장 근원적인 질문을 던지고 한 게 아마 불교일 거라고 생각을 해요. 그리고 사문유관이라고 해서 부처님이 이제 각 동서남북 문을 나가서 병든 사람, 죽어가는 사람, 그리고 또 이렇게 지혜를 얻은 성자 이런 사람들을 보고 내가 출가를 결심을 한다고 부처님이. 그러니까 사람은 왜 죽을까? 왜 병들까? 왜 늙을까? 그럼 이걸 어떻게 해결을 할 것인가? 여기에서 기본적인 물음이 출발을 하는 거예요. 그리고 저도 지난 3년 정도 교육원님도 그렇고 힘든 부분들이 참 많았었어요. 그런데 그거를 이제 헤쳐나가고 이겨나가는 거에 내가 견성을 했다고 했는데 그럼 거기에서 그게 나한테 얼마만큼의 영향을 미쳤는지 또 마찬가지로 또 그전에도 그렇고 스님이라고 안 괴로운 건 아니란 말이에요. 어디 그냥 산에 가만히 앉아 있어도 육신을 가지고 있는 한은 끊임없이 육신을 유지하기 위해 가지고 요구되는 것들이 있기 때문에 다 각자만큼의 무게와 짐을 다 가지고 있다고 생각을 해요. 그럼에도 불구하고 누가 저한테 물어본다면 저는 그래도 그 와중에서 행복한 마음이 더 많아요. 그런 것들을 조금 더 이렇게 유지할 수 있는 방법을 불교에서는 도대체 어떻게 얘기했느냐를 한번 살펴보고 싶어서 말씀을 드립니다. 일반적으로 이제 굉장히 근원적인 질문이고 이 자체가
불교의 사실은 시작과 끝이에요. 고통스럽다. 그럼 이걸 벗어나자. 그죠? 왜 고통스럽냐? 이러이러한 원인 때문에 고통스럽다. 그럼 이 고통을 벗어나려면 어떻게 해야 되느냐? 이렇게 해야 된다. 그럼 이걸 벗어났을 때 내가 열반을 얻을 수 있다. 열반이라는 것은 욕망의 불꽃이 완전하게 꺼진 어떤 고요한 상태를 니르바나라고 하는 거예요. 열반이라고. 그럼 그런 고요한 마음 상태에 도달해서 그 마음 상태로 사는 게 소승불교의 목표였고, 대승불교에서는 그렇게 살면서 나와 같이 또 괴로움을 당했던, 내가 옛날에 괴로웠듯이 지금 괴로움을 겪고 있는 그 중생들까지 내가 구제를 해야 되겠다. 요렇게 이제 한 발짝 더 나간 게 이제 대승불교잖아요. 그래서 부처님은 간단하게 얘기하셔요. 괴로움을 일으키는 원인은 다, 불교는 무조건 시작과 끝이 다 인과법이에요. 원인이 있고 결과가 있는 거예요. 지금 내가 괴롭다 그러면은 과거에 지금 나를 괴롭힐 수 있는 어떤 일을 한 거예요. 적어도 과거 생에 그랬던, 좀 더 이렇게 범위를 확대하면 내가 불구로 태어났다. 그래서 그게 괴롭다. 그러면 과거에 뭔가 거기에 해당하는 잘못을 한 거고, 또 내가 이러한 모습과 그런 걸 가지고 태어났다. 그럼 내가 과거에 그렇게 할 수 있는 그걸 다 갖추고 온 거고, 지금 현재 또 괴롭다 하고 또 되돌아보면 내가 과거에 또 어떤 내 행동이나 원인이 결과가 돼서 지금 괴로웁니다. 뭔가 지금 내가 하는 일이 힘들다 하면은 그 일을 벗어나기 위해서 공부를 열심히 안 했든, 또 내가 열심히 노력을 하지 않았든, 그런 것들이 다 원인이 돼서 지금 나타나는 거잖아요. 그죠? 그런데 그걸 따지기 시작하면은 해결 방법이 없어요. 그리고 또 그런 괴로움을 일으키는 게 우리가 흔히 듣는 말, 아까 여러분들이 우리가 또 천수경에도 또 그대로 나왔지만 탐진치 삼독, 내가 탐내고 성내고 어리석은 이 세 가지 때문에 모든 잘못들을 일으킨다는 거예요. 내가 욕심을 나서 요 정도에서 만족해야 되는데 욕심을 좀 더 부리다가 그리고 인간관계에서 이렇게 원만하게 잘 해결해야 되는데 내가 내 그 욕심을 참지 못하고 또 내 마음을 다스리지 못하고 화를 내서 모든 인간관계는 거기에서 문제들이 생기는 거잖아요. 그죠? 그 다음에 지혜를 알지 못하는, 부처님의 지혜를 알지 못하는 어리석음 때문에 적어도 내가 불경을 공부를 하고 불자라면 이 생이 짧고 윤회가 있고 인가에 의해서 이 사람이 돌아간다는 걸 알면 우리가 하지 말아야 될 그 극단을 넘어서는 어리석음은 안 할 수 있었단 말이에요. 근데 이 탐닉이 탐닉 때문에 오는 거예요. 그래서 기본적으로 우리가 내가 견성을 하기 전에는 기본적으로 이 삼독이 그러한 문제를 일으킨다는 것을 우리가 그냥 배워서 아는 거예요. 지금 우리가 말을 했잖아요. 제가 얘기를 하고 불경에 이렇게 적혀 있고. 그럼 반대 개념은 개정의 사막이죠. 적어도 내가 탐욕을 억누를 수 있는, 내 스스로가 잘 조절이 안 되니까 적어도 이러이러한 것은 하지 마라 라고 얘기를 한 거에 대한 계율을 지키는 거. 그 다음에 내 마음을 그래도 자꾸 썩내는 마음을 가라앉히고 편안하기 하기 위해서 명상이라든가 그런 걸 통해 가지고 내 마음을 고요하게 하려고 노력하는 점. 그 다음에 거기에서 나오는 지혜들, 부처님의 말씀, 경전을 많이 읽는다든가 처음엔 이걸 따라가는 거예요. 따라가서 내가 하려고 애를 써야 돼. 그런데 이런 것들이 내가 배워서 따르려고 했을 때는 지키기가 참 힘들어요. 왜? 내 마음에서 우러나오는 게 아니니까. 그래서 결국은 이 개정의 사막을 지켜나가다 보면 어떻게 돼요? 그리고 우리가 팔정로와 육바라미를 지켜나가다 보면 제가 예전에도 많이 설명을 했지만 바라밀은 완벽한 완성이니까 보살일 때 바라밀이고, 보살 이전에 우리가 십신 10가지 믿음의 상태에서는 바라밀이 아니고 그때는 수행이죠. 그렇죠? 그걸 지켜나가다 보면 견성하는 순간이 온다. 그러면 일지보살의 단계에 들어가는 거고,
그 일지보살의 상태에서는 훨씬 더 개점의 상황이 진심으로 우러나오기 시작을 하는 거예요. 그죠? 그렇게 이제 됐을 때 적어도 자기 사고에 큰 전환이 생겨요. 그러니까 저 같은 경우는 제가 뭐 죽는 게 무섭다 이런 생각을 많이 안 해봤던 게 어렸을 때 초등학교 4학년 때 교통사고가 한번 크게 났었어요. 그래서 여기 이제 머리에 지금 나 있는 상처도 그렇고 여기서 지금 요 상처도 그렇고 지금 제가 커서 이 정도인데 어렸을 때는 거의 뭐 이렇게 차지를 했던 거예요. 여기도 지금 상처가 있고 근데 그때 전혀 무섭거나 고통스럽지가 않았어요. 제가 기억에 이렇게 아는 형이 제 자전거를 타고 내가 이 자전거를 타고 하고 있다가 이 커브 꺾이는 길에 이제 택시가 딱 튀어나오는데 영화 같아. 영화에서 이렇게 끽끽끽 하잖아요. 영화 드라마 보면 딱 그 상태로 끽끽끽 하다가 정신을 잃었어요. 눈을 떠보니까 누가 나를 안고 있어요. 어렸을 때. 그러더니 차에 이렇게 태우는 게 있고 또 정신을 잃었어. 그랬더니 의사가 막 깨우는 거예요. 그러면서 이제 수술해야 되니까 이제 뭐 집안에 그 부모님이랑 연락이 돼야 되잖아. 완전히 안 해주잖아. 그래서 이제 물어보고 학교 어디냐 물어보고 막 그랬던 생각이 나고 제가 한절 수술 하다가 전화번호를 하나 했는데 그게 연락이 돼서 그때 이제 마취를 안 하고 아마 꼬맸던 그런 기억이 나요. 머리 쪽이고 해서. 근데 그때 아프다거나 이런 생각이 없어. 그냥 이게 끽끽끽 하다가 그때 내가 딱 죽었으면 그냥 그걸로 의식이 끝나고 끝이었겠구나. 그러고 또 실제로 사람이 죽을 때 굉장히 이렇게 다량의 엔도핀 같은 게 분비가 돼서 고통을 또 잘 못 느끼는 경우들이 또 많다고 그런 내용들을 읽다 보니까 그냥 그러다가 이렇게 죽으면 죽을 수 있는 거구나. 그게 그렇게 뭐 무섭거나 엄청 아프거나 이러지가 않거나 하는 개인적인 이제 체험이 있었어요. 그러다 보니까 아무래도 이제 뭐 제가 기수련을 했을 때도 이런 불교 공부라든가 종교적인 공부를 많이 하게 됐던 계기도 됐던 것 같고, 그러면은 우리가 영적인 세계가 진짜로 있다는 거를 진정으로 알았을 때, 그러면은 그러고 내가 이 윤회를 하고 있다는 거를 내가 정말로 믿을 때, 믿는 게 아니라 내가 알 때, 머리로 믿는 거하고 진짜 아는 거하고는 천지 차이거든. 그걸 알 때. 어차피 내가 과거에도 수많은 생을 살아서 지금 이 생에 왔고 그 결과로 그 결과의 값으로 내가 이 생에 이런 몸을 얻고 이런 성격과 머리를 가지고 또 지금의 부모님 밑에서 내가 태어난 거예요. 그렇잖아요. 그럼 그걸 정말로 믿을 때 내가 여기서 만약에 내 목숨이 다하게 된다 하더라도 또다시 어떤 다른 윤회로 간다라고 생각할 때 내 생명이 여기서 끝나는 게 아니라 그냥 오를 벗고 또 다른 데로 간다라고 하는 지혜가 있을 때 또는 그러지 못하고 내가 여기서 악하게 아주 나쁘게 살았을 때는 또 거기에 해당하는 거를 예를 들어서 지옥에서 받는다 아니면 다음 생에서 또 그걸 받는다라고 알 때 이게 굉장히 짧은 생에서 내가 조심하게 되는 거예요. 그리고 실수를 안 하려고 노력하고 그 다음에 어차피 또 다시 태어나거나 여기서 내가 도를 얻지 못하면 다시 육도윤회를 결국 돌게 될 거기 때문에 그런 지혜가 있다라고를 한다면 사실 마음이 편해. 간주하는 것도 달라지고 그리고 우리가 유체이탈을 수련을 하다가 한번 해보는 게 또 중요한 부분이 뭐냐면 그걸 해보고 나면 삶의 가치가 많이 달라져요. 임사 체험한 사람들이 쓴 책들 있잖아요. 그걸 보면 그 사람들이 죽음에서 다시 살아나고 나서 새로운 삶을 사는 경우가 많아요. 굉장히 그런 사례들이 많은 이유는 뭐냐면 죽음이 끝이 아니라는 걸 자기가 정말 아는 거예요. 그러니까 막연하게 우리가 언제 죽을 것이라는 건 알지만 오늘 죽을 거라고는 생각을 안 하잖아요. 죽을 때까지 내가 오늘 죽을 거라고 생각을 안 하는 거예요, 사람들이. 그러다 보니까 인생이 긴 것 같은데 실제로는 막상 그렇게 길지 않잖아요. 여기 이제 앉아 계신 분 대부분이 아마 살아온 날보다 살아갈 날이 더 짧은 분들이 훨씬 더 많을 거예요. 그럼 지나간 걸 보면 금방 온 거야. 지금까지 온 만큼만 살기도 쉽지가 않잖아요. 근데 지금 되돌아보면 금방 와버렸잖아요. 그래서
먼저 지금 내가 겪고 있는 것들이 내가 한 행동에 대한 결과물이다. 인간에 대한 그 결과물에 대한 그 내 탓이다, 내 책임이다라는 거를 첫 번째 인지를 해야 되고, 그 다음에 두 번째 이 삶이 다가 아니다. 그리고 남아있는 생이 짧다. 그 짧은 생을 내가 어떻게 살 것인가에 대한 제대로 된 설계가 있고 계획이 있고 그걸 정확하게 내가 알고 그 다음에 내가 견성을 했을 때 그런 깨달음을 얻었을 때 바라보는 관점들이 많이 달라져요. 그랬을 때 그 지혜에서 그 다음에는 내가 실수하지 않으려고 하고 내가 행동에 내가 책임을 지려고 하고 그러면서도 그거를 극복해 나가는 과정에서 또 오는 즐거움도 있고 한 거예요. 근데 자꾸 이렇게 종교를 처음에 사람들이 좀 착각을 하는 것들이 내가 이렇게 열심히 믿는데 내가 이렇게 공양을 많이 했는데 내가 이렇게 부처님 앞에다가 뭐 불사도 하고 내가 이렇게 많이 했는데 왜 내가 지금 이래? 이렇게 착각하는 경우들이 많아요. 그래서 다른 종교에서는 믿음은 무조건 이루어주는 거니까. 그리고 내가 지금 어려운 거는 나를 단련시키기 위해서 그냥 고난을 주는 거잖아요. 근데 불교는 그렇지가 않아요. 그냥 믿어서 하나님이 해결해 주지 않아요. 인간은 부처님도 어쩔 수 없다고 그랬어요. 내가 공부를 하지 않았는데 좋은 대학을 가려고 그래. 그것만은 큰 욕심이 어디 있어요. 그게 탐이죠. 그 다음에 또 어리석음이죠. 탐과 치를 같이 범하는 거죠. 그죠? 내가 어떤 뭐 큰 돈을 벌 수 있는 어떤 그런 자격 요건도 갖추지 않고 어떤 뭐 그걸 하기 위해서 내가 거기에 해당하는 뭐 공부를 한 것도 아니고 전혀 그렇지가 않아. 그런데 내가 내 이상의 것을 원한다. 그건 뭐냐? 그것도 탐이고 치예요. 그것도 욕심과 어리석음이 같이 나타나는 거란 말이에요. 그러니까 요거를 우리가 인정하는 부분이 필요하고 그 다음에 무조건 뭐 부처님한테 구해서 보살님이 해결해 주는 건 불교에 없어. 돌을 호수에 던졌는데 그걸 떠오르기를 아무리 기대도 안 떠오른다라고 얘기하시는 거예요. 부처님이. 내가 던진 원인이 있고 내가 던졌기 때문에 그 돌이 호수에 가라앉는다. 그럼 그걸 꺼내려면 어떻게 해요? 내가 직접 들어가서 들고 나와요. 기도한다고 해도 그건 안 떠오른다고. 그러니까 초기 불교는 종교보다는 이렇게 철학에 가깝다고 하는 얘기들이 부처님은 그 얘기를 하신 게 아니에요. 모든 게 인과에 의해서 이루어져 있고 내 안에 진짜 나인 참 불성이 있는데 그걸 못 찾으니까 배고파. 왜냐면 내가 나라고 착각하고 있는 오온의 최초생식의 5가지 덩어리는 생각, 감정, 오감에 반응을 하는 거예요. 끊임없이 반응하면서 끊임없이 거기에 대한 좋다 싫다를 갈등을 일으키는 게 우리가 나라고 착각하고 있는 그 오온이랍니다. 그거는 내가 또 이 몸을 기반으로 하고 있어. 몸을 육체를 기반으로 해서 육체를 지켜나가는 데에 가장 큰 기반을 두고 있는 거예요. 그러니까 우리가 오욕실정이라고 얘기할 때 그 오욕도 어린애가 살기 위해서는 먹어야 되고 욕심을 내야 되고 하는 거야. 애가 식욕이 없다. 죽어요. 그렇잖아요. 조금만 젖을 안 발라보고 미음을 써서 먹이는데 안 먹고 죽는다. 무엇보다도 강력하고 자꾸 입으로 갖다 집어넣어야 되잖아요. 그러니까 애기들이 자꾸 뭐 주워서 입에 넣고 하잖아요. 그죠? 그게 가장 강력해야 되는 거예요. 사람은 살기 위해서. 그러면은 이 오욕 실정하고, 우리가 타고난 아레야 시기를 업식하고, 우리가 생각, 감정, 오감이 맞물려서 자꾸 그게 나라고 착각을 하는데, 이거는 내 몸을 기반으로 하고 있기 때문에 내가 편한 거, 그냥 내가 좋은 거, 좋은 냄새, 좋은 촉감, 좋은 맛, 이런 거에만 반응하게 돼 있어요. 그러니까 끊임없이 갈등이 일어나는 거죠. 그래서 불교에서는 이게 진짜 내가 아니고 가짜 내고 나고 내 안에 있는 진짜 불성을 찾았을 때 요거를 다 덮어버릴 수 있다 라고 했단 말이에요. 그러니까 결국은 내가 그러한 단계로 가기 위해서 불교에서는 수행을 하는 수밖에 없는 거예요.
늘 항상 반복하지만 왜냐하면 불교는 시작과 끝이 그거예요. 더 이상이 없어. 요 지금 전화는 안에 견성성불을 해라. 요 네 글자에 불교의 시작이 다 들어있는 거예요. 요 네 글자를 설명하기 위해 가지고 84,000 대장년이 있는 거예요. 그죠? 그러니까 오히려 지금 내가 현실성이 없는 것 같지만 네? 내가 과거에는 어떤 잘못을 했을 수가 있어요. 그래서 내가 뭐 불구로 태어났든 아니면 아주 가난한 집안에 태어났든 내가 어떤 상태로 이 세상에 다시 왔다 하더라도 내 안에 있는 본성을 깨우면 그 깨우는 순간 잠깐 돌아보니 사바세계가 극락으로 변하는 거야. 그럼 내가 가지고 있는 뭐 육신의 어떤 능력이라든가 이런 거랑 전혀 상관없어요. 그러니까 모든 중생의 괴로움을 깨치게 할 수 있다, 없앨 수 있다. 라고 불교에서 말할 수 있는 거는 지금 그 사람 안에 있는 불성을 싹 틔우기만 하면 되는 거예요. 그래서 내가 어떤 모습을 하고 있든 어떤 모양을 가지고 있든 전혀 다른 거예요. 우리가 유튜브 영상 같은 데서 팔다리 다 없고 한데도 막 즐겁게 살고 뭐 인터뷰하고 이런 분들 나오잖아요. 일본에도 그런 분이 있고. 그러니까 자기가 거기에서 내가 행복하다고 느끼면 행복한 거거든요. 그래서 거기서 만족할 줄 아는 삶, 그리고 그 안에 자기의 불성을 깨우는 거. 그래야만 오해받는 것만 육도윤회를 벗어난다. 이게 부처님의 마지막. 그래서 우리가 현실적으로 실천을 할 때는 단순하게 내가 지금 어떤 어려움을 겪고 있다. 그럼 과거에 나의 욕심과 어리석음 때문에 되돌이켜 보면은 항상 그래. 그리고 지금 정말 내가 잘못을 안 했는데 뭔가 어려움을 겪고 있다. 과거 생에 내 잘못인 거예요. 그럼 그걸 일단 받아들여야 돼. 그러고 단순히 자꾸 뭐 종교적으로 부처님 도와주세요, 뭐 관세음보살님 도와주세요 이게 아니라 내가 일으킨 원인이니까 거기에 한 결과가 지금 왔잖아요, 그죠? 그러면 새로운 좋은 선업을 또 지금 쌓고 지어야 되는 거고 그 해결을 하기 위해서 현실적인 방향에서 우리가 할 수 있는 거 다 해야 돼요. 네? 단순히 부처님이 도와주실 거예요 이렇게 생각하면 안 돼요. 부처님은 그런 걸로 해서 뭐 돈을 갖다 주고 떡을 갖다 주고 그런 문제를 신들이 와서 해결해 주잖아요. 그냥 불성에 대한 얘기를 많이 하신 거예요. 그래서 그걸 깨달았을 때 벗어났어요. 그리고 막말로 얘기를 하면 죽음도 담담하게 받아들일 수 있는 지혜를 주신 거예요. 왜냐하면 이번 생이 다가 아니니까 여기서 이렇게 죽더라도 또 태어날 수 있다라고 보는 거니까 그죠? 그리고 여기서 내가 깨달음 없고 당장 죽음이 죽더라도 육도윤회를 벗어날 수 있다라고 보는 게 불교이기 때문에 끊임없이 나고 죽고 하는데 저번 예전에도 나고 죽고 했어요. 그러니까 지금 다시 죽는다는 게 우주 입장에서 뭐 엄청난 일이 아니야. 그 나한테 큰 일인 거죠. 네? 그러니까 그거를 살리기 위해서 뭔가 뭐 다른 걸 부여하고 뭐 어떻게 하고 이런 게 아니라 네? 사람이 불에 들어가면 다 죽죠. 안 들어가야 돼요. 물에 빠지면 죽죠. 물에 안 빠져야 되는 거고 그게 자연의 일치인 거예요. 근데 자꾸 그거를 다른 쪽으로 돌리기 시작하면 해결할 방법이 없어요. 자기한테 찾아야 된다. 그래서 우리가 수행을 하는 것도 마찬가지예요. 결국 우리가 명상을 하고 공을 하고 이렇게 하는 것들도 결국 내 안에 신성을 밝히기 위해서 하는 거잖아요. 그죠? 그리고 여러분들한테도 계속 얘기가 보살이 되라고 얘기를 하는 거고. 자, 그럼 여기에서 근본적인 건데 하나를 딱 더 나가면 어차피 우리가 현실 사회에 기반을 하고 있으니까 뭔가 좀 더 이렇게 나를 지킬 수 있는 기술이라든가 이런 것들이 있으면 훨씬 더 좋다. 그냥 은행 다니다가 예를 들어 직장 생활 하다가 40 넘어서 잘려 나오는 거하고 내가 뭐 나를 지킬 수 있는 어떤 기술이 있다든가 내 자본 없이 내가 할 수 있는 뭔가 있다 그러면 훨씬 더 좋겠죠. 그리고 우리가 마음을 깨달았어. 그래서 밝아졌어. 그렇다 하더라도 뭔가 또 다른 사람한테 그 아픈 사람을 고쳐준다든가 이런 것들이 있으면 훨씬 더 좋은 거죠.
예수님도 그렇고 부처님도 그렇고 종교인이 종교를 그렇게 따르고 하는 거는 보여줬을 때 우매한 인간들을 믿는 거지 말만 해서 믿지는 않는 거예요. 예수님이 기적을 행하지 않았으면 누가 믿겠어요? 그렇잖아요. 네? 그러니까 제일 먼저 한 건 아픈 사람 고쳐주고 이런 거. 네? 그런 것들이 좀 갖춰질 수 있도록 여러분들이 수련을 열심히 하셨으면 좋겠고 우리 선언에서 이렇게 이루어지는 것들을 다 이렇게 좀 잘 흡수하셨으면 좋겠어요. 네? 그래서 제 개인적으로도 마찬가지예요. 여러 가지 어려움이 있음에도 불구하고 계속 그런 것들을 헤쳐나가고 자꾸 발전시켜 나갈 수 있는 운동력은 제가 가지고 있는 어떤 그런 능력이란 말이에요. 그러니까 또 누군가 나타나서 돈을 좀 투자해서 뭐 병원을 하겠다는 얘기도 나오는 거고 또 그 사람들이 또 그런 도움을 받아서 나를 도우려고 하는 거고 그러면서 이렇게 넘어가는 것들이 있다. 그래서 그럼 현실에 좀 기반을 하고 현실에 기반을 한 상태에서 자기가 자기 마음에 있는 꼭 견성을 목표로 해서 아직 견성을 못 하셨다 그러면 그 지혜로 세상을 바라보면은 많은 부분이 좀 바뀔 수 있다. 그렇게 이제 말씀을 좀 드리고 싶어요. 그래서 안 힘든 사람은 하나도 없어요. 주변에 봐봐요. 안 힘들다고 하는 사람은 드물죠. 그리고 오히려 물질적인 게 모든 게 또 주어진 사람들은 거기에서 또 그걸로 인해서 나태도 없고 또 뭔가 재미없고 괴롭고 그러니까 결국 그걸 벗어나는 거는 내가 견성하는 수밖에 없어요. 완벽하게 벗어나면 성불을 해야 되는데 그건 너무 힘들고 일단 견성을 해서 보살달을 걸어가는 그 과정에서 어려움은 있지만 그 어려움을 덮는 더 큰 어떤 기쁨이 있어요. 우리가 봉사활동할 때 마찬가지죠. 봉사활동하는 행위는 힘들고 어렵지만 거기에서 주어지는 큰 기쁨이 있기 때문에 하는 거잖아요. 그죠, 감독님? 봉사활동 많이 하시잖아요. 네? 그러니까 그걸 좀 찾아야 된다. 그 말씀을 드리고 싶네요. 자, 좋습니다. 그러면은 오늘 간만에 보려고 하니까 한 5분 정도 예전에 했던 거 발목 한번 해보고 다 모두 자리에서 일어나 주십시오.